ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسادنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء ومسجدي هذا آخر المساجد صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم. درس شريف آية اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. معزز علماء کرام در اجتماع حاضرین مسلمانان کو گرانقدر محترم جناب قاری امجد خان صاحب حفظہ اللہ مبدیر والوں کے سوکالنا دغسی قدرنا مضبوط اجتماع جوڑی اوغیلت بحرنا علماء کرام اللہ بڑی سوکالنا فکرم حاضری کو او دے اجتماع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم مخصوص صفت ختم نبوت کا حوالہ مانے منعقد کی کما اجتماع چہرہ رسول اللہ مبارک صفات و تعلق لري کما اجتماع کی رسول اللہ مبارک ذات اقدس او اغد صفات مبارک و مقدس و تعلق لري او کبه اجتماع کی در حضور پاک سے یو مخصوص صفت دا ختم نبوت کا عنوان منعقد شي دا مبارک اجتماعی دا خلق اللہ تقوی دا اجتماع انشاءاللہ کی شرف قبولیت حاصل ہے او دا اجتماع باعث دا اجرونو باعث دا ثوابونو باعث دا فضیلتونو او باعث قبولیت دعا گردی انشاءاللہ. زمان مانا مخی علماء کرام و بیانون کری دیو بالخصوص زمان دیر گرام قدر و دیر محترم کشر رو کہ زمان دیر جات گران نے محترم جناب حضرت مولانا فضل غفور سے دیدہ مجدوہم در منیر یا مقبل مدرسہ کے حدیث استاد نے شیخ الحدیث تھے جید کل عالم نے اور وقت و مناسبت باندھے فصاحت و بلاغت مقتضا حال مطابق کل بیان کے قریبا انشاءاللہ وقت مناسب کل بیان فرمائی ہوئی تو واقعہ کہہ رہا زمدے موقع پر مناسبت یو څو خبرې د تاسو ورنه په داسې ورځ د ستړي
ما तकरीबन 3 घंटे देने में घंटे कनुमानिया के दर्ज कर 2 घंटे में दिन तक हटानिया के तकरीबन कौबान ने घंटा ये बड़ी सफर उनके बुरा सड़े में तो था निष्ठा खुदा मजलिस साहब में लोग तेरा सड़े पक्कल अजवान आई दादा सड़ी फजल की और जज्बा पहला है ज़मानो खत्म नबूवत से शेर दादा हुजूर पाक सिफत है सिंह मुआई के रसूलुल्लाह मुबारक नबी के पैगंबर नबूवत से सिफत है बड़ी सिफत की कसो के इनकार के या मामूली ये होते जब तो बराबर शक जरी अदर ईमान हारे हुजूर पाक रसूल दे हुजूर पाक मुअल्लिम दा उम्मत थे मुबल्लिग दा उम्मत थे हुजूर पाक अगर शख्सियत की चाहता अल्लाह का वही और किताब और कुरान हकीम नाजिल करे दे दा पैगंबर सिफत दुनदी और देखे कि लोग मामूली व्यक्त बराबर सोच कर ले ग्रावड़ीदा ईमान अखलास तब करेंगे तो हुजूर पाक को सिफत की सिफत दिया दारे कि खातम नबीयीन दे और आखिर नबीयीन वल मुरसलीन दे कि दा नूर पैगंबरान और रसूलान और आखिर के राहे तो पैगंबरान और खातिमा पर हुजूर पाक शवेदा कि पदे सिफत के उसको कोई बराबर शक या वहम रावली दार ईमान अखलास दे हत्ता आज़म उलमाए किराम लिखी तदी मसले ताल्लुक अकीदे सर दियामत सर न दे अमाल की मसला दनुन दे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मालिक का मज़हब ने को मानने के बाद इमाम से आमीन पढ़ गया इमाम शाफी और अहमद इब्न हंबल मीना मजूर ठीक है जिम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह मसलक का दलाइल मजबूता दलाइल पर वाजिब तरफ न जवाब दो वो मसला ताक़ीदी सर ताल्लुक न लगी जवाब और हज़रत जवाब तरफ न लगी तेरे इमाम से भी वो मजहबी इंसान दियो यो दे कि फजूल आमीन भी नहीं दी कि सफर वाली काफिर वतन है और कदे शाफी और अहमद हमस्तक शरीफ आमीन भी बेकुस की तो न फासिक पे ले न फाजिर और न काफिर वे तकवा और जनातवा खबर लेकिन लक़त में नबूवत खबर है इत्तेफाक और अकीदे सर ताल्लुक लगी तब उलमा लिखी चाहता तफूस द जानो को यार पैगंबर अलैहिस्सलाम दी क्या आखिरी पैगंबर पता लगे जरूरत है कि शक दे इला ईमान के सही जरूर कि अल्लाह व अय्यूदे ورदी तफूस के जबरना मालूम है कि अल्लाह वहदानियत उनका नहीं प्रोते तर ईमान अखलास यार हुजूर पाक व अय्यूदा खुदा रसूल दे दलील सरशता इधर खुदा रसूल दे मालूम है कि पैगंबर मुबारक का सिफत द रिसालत और नबूवत का जरूरत है प्रोते तर ईमान अखलास तब करेंगे कि जो सही हुए हुजूर पाक व अय्यूदा पैगंबर दे मालूम है कि गलत अदा खबर न द प्रोते तर ईमान खबर दा अकीदे सर ताल्लुक लगी और कुरान शरीफ वसा वहयतुन तकरीबन كان صراحة كان اقتداء كان عبارة كان إشارة كان دلالة دا معلومیږي چې رسول الله مبارک اخیری پیغمبر دغه تصدیق پیغمبر او احادیث چې کوم علماء معلوم کړی دي د دریو سوونه زیات د حضور پاک احادیث دي كعبارة يا إشارة يا اقتداء يا دلالة د دې خبرې دلالت ورکړي چې حضور پاک اخیری پیغمبر دی داغه نه پس د بل پیغمبر راغلی دی رښتو نه بلاش مسألة النصوص قطعية ونصابتة أو مسألة الإجماع الأمة ثابتة أو مسألة التواتر معنوي ثابتة دا خبر دا عقيدة سره تعلق لري أو دا عقيدة ولي وسط حضور پاک نور عقيدة شتا دا أوصاف متعلق عقيدة شتا دي دا ولي دا علماء زور ورکړي دا ولي محتاج يمكن په دې جلسه کې علماء دې په دې میټینګونه کوي تنظیمونه جوړوي او عوامي آگاهي مهم شروع کړي دي چې خلک خبرې کې دا ولي دا ځکه چې څه مدمر کې
زمون پر هندوپاک کی یو دروغجن دجال او کذاب د مرزا غلام محمد په شکل کې یو سړی روچت شو او د حضور پاک د دې عقیدې باندې حمله وکړه او وایي چې نه زه اخري پیغمبر یم، زه رسول یم، د حضور پاک نه پس زه راغلی پیغمبر یم او هغه پس یو ډله ودرېده او دا سړی بنیادي ډول انګریزانو د خپلو مقاصدو لپاره راوست. لیکن الحمدلله زموږ علما بیدار دي، بیدار د علماء کار دغه دی چې کله باطل راغلی دی او په دین یې حمله کړې ده نو علما ورته میدان کې ولاړ دي. نو مارون تاسو له یو په مثال کوو، یو سړی یو باغچه وکړي، دا ملوکو مسله دی به دوه یوټی یو به یې کوشش کړي چې دا ټولې کامیاب شو میوه هغې دپاره به یې سره مچوي، هغې دپاره به یې دارو مچوي، هغې دپاره به دې شاخ تراشیم کوي، د ده کوشش به دی چې دا ټولې کامیاب شي نو دا ټولې میوه وکړي. دویم د ده څه ډیوټي ده، دویمه ډیوټي دا ده که په دې باغ د شپې څوک حمله کوي دی به حفاظت کوي، هسې نه چې څوک رانه میوه د شپې غلا نه کړي. ما خو خواري وکړه، ما خو محنت وکړ، میوه کامیابه شوه، باغ کامیاب شو او د شپې ډاکټوره شو، پیټۍ دې غونډې یوسي، زما خواري عبث شوه. دقسې د علماء کرامو یو ډیوټي دا ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم راولې شوي دین په مخته ورسوي. د دې باغچې د ترویج د دې باغچې د میوې کوشش وکړي چې دا باغچه بارآوره شي او ډېرې میوې ونیسي د مسلمان په شکل کې. دا باغچه د میوو نه ډکه شي، میوې د مسلمان دی، دا باغچه کامیابه شي، هغې لپاره محنت کوي. دویم طرف ته ډیوټي د علماو دا ده چې د دې باغچې حفاظت کوي. که څوک د عقیدې په بنیاد راځي په دې باغچه حمله کوي، دې بوته ډټ کر په میدان کې ولاړ مقابله به کوي. که څوک د اعمالو په شکل کې راځي او زما په یو عمل باندې حمله کوي، زما د حضور پاک په اخلاقو حمله کوي، زما د حضور پاک راوړي شوي دي حتی په ټولنو باندې حمله کوي او د بدعاتو ترویج کوي، نو کوم زموږ علما میدان کې ولاړ دي او د هغې ډټ کر مقابله کوي. نو چې مرزا غلام محمد راووته میدان ته، نو زموږ علما کرام میدان کې ودرېدل او داسې ډټ کر مقابله وکړله چې په پاکستان کې په اسمبلی کې په 1974 کې په 7 ستمبر باندې د علماء سرخیل مجاهد ملت اسلامیه حضرت مولانا مفتی محمود رحمت الله علیه په اسمبلی کې یو مناظره وکړه د مرزا ناصر سره او د رسول الله مبارک ناموس او پټکي وګټه او قادیانې په پاکستان کې غیر مسلم قرار کړ. نعرې تکبیر! آئینی او دستوری بنیاد باندې جهاد وکړ. زموږ علماء او زموږ مشرانو آئینی او دستوری انداز باندې جهاد وکړ او میدان یې وکړ. لیکن زموږ صحابه کرامو د ټولې په میدان جهاد کړی دی او دا میدان یې وکړ. موږ خو آئینی دستوری میدان کې ودرېدو او د آئین او د دستور لاندې جنګ وکړ او په لاندو کوڅو کې مظاهرې وشوې او 10,000 مسلمانان د ختم نبوت په عقیده شهیدان او دستوري جنګ آئینی جنګ په اسمبلی کې وشو. کله چې علماو په اسمبلی کې څه کړي دي زه افسوس کوم، پښتانه وایي ژوند په بده نه پټېږي، زه افسوس کوم. زه اکثر په ریاضو کې دا خبره کوم او تاسو ته یې کوم، زه ماله کې جمعیت علماء اسلام مشران ټول ټولګي زما پروا نشته.
مالا دي سڑک ہم نے جوڑی، مالا دي کارخانہ ہم نے جوڑی، مالا دي گرد سٹیشن ہم نے جوڑی، مالا دي قسط ہم نے جوڑی، مالا دي مفتی محمود دا پیغمبر کم پڑھے گڑھے دے قسم خپلے کا دما بچی نصیب دا دے شکریہ ادا کی آئین اور دستور کی قادیانی تا کافر ویلے شویلے قادیانی دان تا مسلمان نشے ویلے پہیثیت تا مسلمان دے لنشتی کی لڑا وغلے پہیثیت تا مسلمان دے جارا خوب نشی ورکولے پہیثیت تا مسلمان دے ویلے کونسل تا نشی ادرے دے تا جٹا والا بڑا ورکڑے دا تا جٹا لے سمے عالم ورکڑے دا اس ہم تابوی لگیا دی کہ بڑے آئین کی دستور کی ترمیم ہوگی الحمدللہ علماء کرام کے سب لوگ دید پر ڈٹ کر ولاڑ دے اور دا خبرداری ورکاو مکے پشا ولاڑ دے اور دا ڈاک کرنے علماء ورکاو کہ میدان کی ڈٹ کر خود لے کو مقابلہ ہو گئے در سوچے پہ سمجھے کہ دا موٹی محمود یاو بچے مربوری جافلار کے مداجورت دن دے لے کر میں ہو گئے تاجی اسے لوگ دے لگے عوامی مهم آگاہی مهم خلق بیدار کرنے شکر ہوگا سے احساس علماء لگان کے سن لوگ اشتر بے غم اکیلے اکل قبول نہ کرے تلیب باپ کی عبادت قتل تعبیر کی ہوتا تلیب ان کو کہے انشاءاللہ ہو لگی جاڑ بستات ہوئی انشاءاللہ وما ہوئے ہوں یہ دستوری کو صحابہ پوری سرہ کرے دی مسیلمت القذاب دا دستور کو بنیاد باندے ختم نے دستوری کو بنیاد باندے اور چاند کے وسارہ مقابلہ کرے دادا سوپ دے اسود عنسی دے چاند راسا مردار دے اور مسیلمت القذاب دے چاند راسا مردار دے اسود عنسی رسول اللہ مبارک مرض وفات کی وجہ پہ روزے دینے بھی لے گئے اور مرض وفات کی حضور پاک روتے ہوئی قتلہ العبد الاسود فاض فیروز مکاشفہ و توفہ کہ ارے طور مریض سڑی مردار حضور پاک مرگر بشارت ورکی ہو دے لوکی مرض وفات کے کہ انا نماز خلف نبوت دشمن طور مریض اللہ سے مردار شو طور مریض فیروز دینے لگے اور فاض کامیاب دے لکا مجھے وائیونا کہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد رسول اللہ مبارک مرض وفات کے نفس دا اسود عنسی کہ مرضا غلام احمد پیشوارے آغتا مرض وفات کے وہی فیروز دیلمی زندہ باد فیروز دیلمی زندہ باد مجاہدین ختم نبوت غازیان ختم نبوت قادیانیوں مرزائیوں قادیانی ہم بولے دعا کم فلن کے زندہ باد فلن کے لیے جمعی ہوئی ان کو دعا کر کہ آئینی طور مرزا جعفر کا مفتی محمود زندہ باد سوائیو مفتی محمود زندہ باد جمدیدی ہوئی اور حضور پاک کوئی فاضل کامیاب ہے کامیاب ہو چکا ہے آخرت میں زندہ ہے کون فیروز دیلمی چاچے اسود عنسی مرزا اور مسیلمت القذاب کی کیا وجہ ہے قد اشترت تھی مرزا غلام احمد سمر غٹ دشمن دا حضور پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترجی کیا وجہ ہے سو قال وحشی ابن حرب تو قلوا ہے وحشی ابن حرب حرب وحشی حضرت حضور پاک کرے ہوئے حضرت حضرت سنگے شہید اور دنیا کی تم انتہا دا ظلم تنا حضرت حمزہ سرشا اوزا دی پریش با وگونا دی پریش بھی شون دی پریش بھی سترگی دے ہوا دی اور سینے چاک شکوش لیدا اور ظلم اور کنے تیرو جستر و ہندے پیچھے غلم لکھو اور انا اندامون ایک امین کی واجون وہ ہندے مالا کے امین کو گڑے دبا ذاکون وحشی ابن حرب دلا سارا وقلا کافر اور حضور پاک کو لقد سید الشهداء شہیدان و سردار اور رسول اللہ مبارک کو فرمائے
بدون من غواړي چې دا حمزه دلته پرېږدمه چې دې ختم نه کړم چې دا د غوښې مارغان او د شرمخان او د حیوانات وخوري چې د قیامت پر ورځ خلک د قبرونو نه باسي زما د زړه غوښې د مارغانو د حیواناتو د خېټو نه راوځي چې الله ته دا قرباني وکړی شي په میدان د قیامت کې الله نه شي پټ کړی خو چې مکمل ښکاره شي مخلوق ته ښکاره شي خو که دې نښه هم سبا خلک کړي نه دومره پېر دردمن رسول الله وحشي بن حرب چې کله اسلام خور شو مکه فتح کړې طایف کې نوی اسلام ته مېلو شو خو ما وی چې زما اسلام نصیب قبلېږي ما خو د رسول الله مبارک سره وجلی دی استاد بې دردۍ سره مې وجلی او زما د وجې هغه ټوټ شوی دی په سمن د پاسه زما اسلام به قبول شي که نه وی استاد لیدل نبي علیه السلام ته وی ما ته چې هغې کې حضور پاک استاد ورته نه وی وی زه د استاد په شکل کې لاړم رسول الله مبارک په مخامخ شوم ویډیو کې ګرځېدم ما ته وی انت وحشي ته وحشي ما وی نعم فورا راته تپوس کوي فانت قتلت حمزه دا وجه ما وی دا لاړې بابا لکه یوازې وجل کړي دا هغه پاندارونه پرې شوي هغه په نه پرې شوي او صحیح شهدا جوړ شوي زما ده فأنت قتلت حمزة وحشي دا وجلی دی اوس زه وایم کوم چې او نو غټه د پیغمبر مخکې دی ډاډه کو کوم چې نه ضرور کړه وحشي بن حرب وتسوي قد كان من الأمر ما بلغك قال لا رسول الله تسرت إليه الفكر رسيله هل تستطيع أن تغيب وجهك عني لا طاقت نشته چې زمانه را مخکل طرف ته بل چې تګو پاره تاسو ګورم لا خپل طرف وځي دي هغه پرې کړې وګونه دي هغه پرې کړې ټوټې دي هغه چا او دې سینه دي هغه زړه او خپل شوی او هغه جګر ټوټې دي هغه په موجوده دي دا طاقت نشته چې زمانه یو کار کوي ما وی الله رسول ایمان پر قبول شي او ایمان کو قبول دي ماشاءالله الاسلام يهدم ما كان قبله ایمان قبول وطاقت ګور دې چې بالکل دا طاقت نشته ویلا ګور چرته راو jihad نه چرته راو دعوت اسلام ته دعوت مقبول کوم نه هم دې کوي ما چې کوم کار کړی دی بدن خلاصو اوس بدن په څه خلاص دی بدن په خلاصو چې رسول الله مبارک سره او په مسلمانانو کې عظیم شخصیت مې وجلې چې کوم وخت کافرو اوس چې مسلمان شو نو په کافرانو کې عظیم کافر به وجه وکافئ به حمزه د حمزه بدل به خلاصو نو د حمزه بدل په چا خلاصي به يهودي وجه د حمزه بدل په دې نه خلاصي چې عیسائی وجه د حمزه بدل په دې نه خلاصي چې د میدان ته یو 50 کافران مردار د حمزه بدل په دې نه خلاصي چې د مشرکانو پسې یو څل مشرکان مردار کړ د حمزه بدل چې خلاصي پسې خلاصي د پیغمبر په غټ دشمن څوک دی مسیلمه القذاب نار وحشي او مسیلمه القذاب په تور او کوي فلم خلاص راکو کول مجاهدین ختم النبوة مجاهدین ختم النبوة عاشقان ختم النبوة تاجدار ختم النبوة او په هغه نیندګۍ مې اشتباه نیندګۍ چې په کومه حربه او نیندګۍ مې حضرت حمزه وشته او په هغه ځای مې چې په کوم ځای مې حضرت حمزه وشته ابن فاخر نبی ته ولې د پوره وتلی و او دې من پر نامه رسول ته په دې پر پوره دې نه پته ولګیلا چې د حضور پاک په دشمن هغه چې الله د خط نبوت پاکي نه اوس کوم خلق چې په خط نبوت ټینګ پاتې شوی هم یو مثال درکوم وکړم ابو مسلم خولاني رضی الله عنه دې مسلمان القذاب ورته وی زما د نبوت اقرار وکوي نه وی محمد اخیری پیغمبر منی صلی الله علیه وسلم
ابو مسلم خولاني رضي الله عنه خاموش بیا وته ته یو زما د نبوت اقرار نه کوي محمد تاخير پیغمبر وي صلی الله علیه وسلم بیا خاموش بدرین دل بیا وته چې عثمان نبی نه مانه او محمد صلی الله علیه وسلم اخیری پیغمبر مانه بیا بلا قیل دې د امت پیغمبر وایي نه په کور کې دی پورې بل مسلمه القذاب پور بل بغیر سے او ابو مسلم خولانی کا جو ورو تاسو ورو کې لږه وایي لیکن ابو مسلم خولانی کا وجود چې څنګه کې دا کپڑے تن پور راځي معقول چې دا اور نه راوړي تاسو د ابراهيم عليه السلام ته متعلق الله ويا رسول الله والسلام عليه يخشى ومعتدل غير يحمل بتكليف ولا وكيل تقص اور معتدل روت مسائل السلطان کا مشورہ وجود سره اور مرنته ولخلق د نحوی د اخلاق فوق یہ وطن نو چې ویسته او بیا د مدلې وی راهي مدینه منوره او دا وخت چې بیا مسائل السلطان مولا شو حضرت ابو بکر زمانہ ابو مسلم خولانی غاله په مسجد نبوي کې استاد تموز کوي او خپل کړه کړه وګورا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه وجد اصل مسافر دی ولا راځي هغه مسافر دی اذا كان علاقه لنا د یمن یوه په یمن کې موږ ورېدلې دي او هغه ته وخت کم دی متصل کوم په یمن کې موږ ورېدلې دي یو سړی دی او هغه مسلمه القذاب او تغزور دي او په ګولې ګلزار دي دا خبره ټیک ده یو ټیک ده ویشتیا چې دا ټیک ده یو ټیک دې مخه عمر په دې ویشتیا چې دا ټیک ده یو ټیک ده وستانه قصدي چې دا خبره ټیک ده او ته ورته او بچو د خپلات په پراتی ده یو ټیک ده پیتاله سړی دې دلې ابو مسلم د عمر د اسلام کې ولاړ شي یې روزانه وتیا یا رسول اسلام کې ولاړ وي دې وی او هغه په واسطه پاتې په تدبیر کول کو ځان ته راغله بیا دا چې حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه ورته ابو بکر یو سړی د خدمت چې څوک سړی په هغه سړی چې د حضور پاک د ختم نبوت په عقیده کې هغه د ابراهيم عليه السلام یا تازه کړی څنګه ابراهيم عليه السلام اورته ورغولې ګلتا د ختم نبوت په عقیده کې دې اورته ورغولې ګلتا دای مخکې ولا نعره تکبیر محترم جناب قاری امجد خان سے ہمارے اکرام نے ڈیکٹر خدمت کی مدرسے طاقت ختم نبوت سے سمرہ یونٹ کی مرگری اور بیاد محمد ضلع نوخات قاری سے محترم قاری محمد اسلام سے دید مجد عمرین تقریب پروڑی نور مرگری مقاصد سمرہ یقود ختم نبوت مرگری ہے توڑ انشاءاللہ در یقینی تحفظ مرگری ہے ختم نبوت عقیدے تحفظ مرگری ہے انشاءاللہ الفديد عقيدة مباشرة محمد أبو مسلم الأولادي سرقة خير القيامة والله ولا حضور الفاتح تجمعين عن الخير والله ولا الله توحيد الضرور الله إذا اجتمعنا بها بلكي وسامعنا أو خالص المحترمنا رسول يونتا أو دشاء فريق مالي بدل سے تعاون کر دینا برکت نور کی تاسو ټول هم الله پاک په دې کې د ژوند او مرګ نصیب کا او الله دې موږ د حضور پاک د جلیلات دې ورولېږي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.